السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن ڈی سی سے میں جہازیب علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ 2020 کے سال کا اللہ اللہ کر کے اختتام ہوا۔ وہ کافی مشکل سال رہا پوری دنیا کے لیے وبا کے حوالے سے۔ اس وقت بھی چیلنجنگ صورتحال ہے پوری دنیا میں، پاکستان ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، دنیا کا کوئی بھی کونا اس وبا سے اب بھی محفوظ نہیں ہے۔ لیکن جب سال کا اختتام ہوتا ہے تو ہر شخص اپنے پرانے ایک سال کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے کہ اس نے گزشتہ سال کیا کھویا، کیا پایا۔ اسی حوالے سے ہم اپنی ذاتی زندگیوں پر بھی دیکھتے ہیں، اور پھر قومی معاملات پر، دنیا کے جو معاملات ہو ان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں۔ اسی طرح اب جب سال گزرا ہے 2020 کا، تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسی رہی، پاکستان کے جو ہے امور خارجہ پہ جو محاذ تھا وہ پاکستان نے کیسا اس سے جو ہے نمد آزما ہوا، اور پاکستان امریکہ کے تعلقات ہیں وہ کس سطح پر ہیں اس وقت، کیونکہ اب ظاہری بات ہے کہ گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے، ٹرمپ صاحب الیکشن ہار چکے ہیں۔ اور گزشتہ دنوں ہی ہمیں ایک پاکستان ایمبیسی جو ہے واشنگٹن ڈی سی میں، اس سے ایک بہت بڑا پریس ریلیز موصول ہوا کہ 2020 کا سال پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بڑا ہی زبردست سال رہا، اور بڑی ہی کوئی کامیابیاں سمیٹی گئیں اور بڑا زبردست کام ہوا۔ اسی طرح کا ایک لمبا سا پریس ریلیز ہمیں نیو یارک میں جو پاکستانی مشن ہے نیو یارک اقوام متحدہ کے اندر، وہاں سے بھی ایک موصول ہوا کہ جی بڑی زبردست قسم کی پرفارمنس رہی پاکستانی مشن کی، اور بڑے بلند و بالا دعوے۔ لیکن اصل میں حقیقت کیا ہے، آج ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے اور اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ بہت ہی محترم جناب سینیٹر انور بیگ صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ 9 سے 10 سال ڈپلومیٹک افیئرس کی کمیٹی کے پیپلز پارٹی کے جو اس کو ہیڈ کرتے رہے، اور میں خود اس وقت اسلام آباد میں رپورٹنگ کرتا تھا، تو جتنے تعلقات ان کے ڈپلومیٹس کے ساتھ ہوتے تھے وہ شاید کسی کے پاکستان میں ہم نے نہیں دیکھے۔ Thank you very much, Jahazeb, for having me this evening. سر حقائق تو یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1.3 بلین کی جو ڈالرز تھی، 1.3 ارب ڈالر کی امداد وہ 2019 میں پاکستان کی بند کر دی تھی، جو کہ آج تک بند ہے۔ کولیشن سپورٹ فنڈ کی جو پاکستان کو پیسے ملتے تھے وہ بھی آج تک بند ہے۔ جو پاکستانی فوجیوں کی تربیت ہوتی تھی امریکہ میں اس پر بھی پابندی ہے۔ سیکیورٹی تعاون ہے اس پر بھی پابندی ہے۔ ویزوں میں سختی ہے، اور بڑے ایسے معاملات ہیں جس پہ سے کہا جائے کہ بات چیت تو ہوتی رہی لیکن کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ پاکستان کو مذہبی آزادی کی واچ لسٹ سمیت سی پی سی کنٹریز جو کہ سب سے تشویشناک ممالک ہوتے ہیں، پاکستان کو اس میں ڈال دیا گیا ہے۔ سر اب صدر ٹرمپ تو جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں اب صدر ٹرمپ جب حکومت چینج ہو رہی ہے امریکہ کے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ پھر زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا پاکستان کو؟ دیکھیں جہازیب، آپ نے تو لمبی چوڑی چارج شیٹ تو آپ نے نکال دی ہے، تو اب رہ کیا گیا؟ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے تعلقات یو ایس سے بڑے کارڈیل ہیں یا بڑے اچھے ہیں؟ مطلب ہے جو آپ نے چارجز لسٹ کیے ہیں اس سے تو نہیں محسوس ہوتا کہ ہمارے تعلقات ایڈمنسٹریشن سے یہ اپنا ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے اچھے رہے ہیں، یہ بڑے ٹربولنٹ رہے ہیں۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مین ایشو ہے، مثال کے طور پہ کشمیر کا ایشو لے لیں آپ۔ کشمیر کے ایشو پہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے کبھی ہمیں سپورٹ نہیں کیا، وہ انڈیا کی طرف ان کا ٹلٹ ہے۔ تو وی ہیو فیلڈ ان آر کشمیر پالیسی۔ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ کبھی ہمیں یونائٹڈ نیشنز میں کبھی بھی، ہاں ایک دو دفعہ انہوں نے اپنا ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دی کہ آئی ایم ریڈی ٹو بی اے پارٹنر ان ٹاکس وتھ انڈیا آن کشمیر۔ انڈیا نے ایسا آفر کی تھی انہوں نے سر، ہاں وہی نا، تو انڈیا نے ایسا ریبٹل دیا کہ ٹرمپ صاحب چپ ہو گئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر پہ تو ہم ٹوٹلی فیل ہو گئے، اور ایز اے میٹر آف فیکٹ not only with United States, we have failed to highlight to any world capitals. کہیں سے ہمیں سپورٹ نہیں ملی اپنا جہازیب۔ اس کی وجہ پتہ ہی کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اکنامک کنیکشنز جو دنیا کے انڈیا کے ساتھ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ They do not want to waste their economic relations for us. دیکھیں ہر ملک اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے۔ Nobody has love for Pakistan. یعنی یہ تو آپ کو اپنا کیس پلیٹ کرنا پڑتا ہے ایٹ انٹرنیشنل لیولز، فورمز۔ ہمارے پاس کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کا مجھے نام ہی نہیں پتا، 8 سال مولانا فضل الرحمان صاحب رہے چیئرمین۔ اب بتائیں اگر ایسے لوگ بنیں گے تو آپ کا کشمیر ایشو کیسے ہوگا؟ سو وی ہیو بیسکلی فیلڈ دیئر۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس یو ایس اے کو، جو بھی ہماری ایکسپورٹس ہے 20-25 بلین ڈالر،
اس میں زیادہ شیئر یو ایس کا ہے. ہم نے یہ پچھلے 2-3 سال میں ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو نہ بڑھا سکیں تو وہاں پہ بھی ہم فیل ہوئے ہیں. ہمارا مارکیٹ شیئر ہی ڈراپ ہو گیا ہے. وہاں پہ ہمارے جو یہ کمرشل اٹیچیز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ مطلب ہے مارکیٹنگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دا سلیکشن آف آر اسٹاف ایٹ دی ایمبیسی پاکستان ایمبیسی پاکستان سے بہت پور ہے. یعنی انہوں نے کوئی ہم نہیں چیز جانتے پچھلے 7-8 سال سے ہم سے دیکھیں میری بات سنیں یہ ان کو with all due respect to my people in the Pakistan embassy in Washington یہ امریکن لینگویج سمجھ ہی نہیں سکتے نہ ان کو کوئی ٹرین کیا جانے سے پہلے کہ جی آپ نے وہاں جانا ہے آپ نے وہاں کیسے ان سے خطاب کرنا ہے کیسے باتیں کرنی ہے. امریکن سلینگز آدھی تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہوگی کہ وہ بول کے آ رہے ہیں. یہ کس سے بات کریں گے وہاں کامرس ڈپارٹمنٹ کے اندر؟ مجھے بتائیں نا کہ کبھی ہمارا ایمبیسڈر نے وہاں پہ چیمبر سے ملاقات کی ہے ان کے کوئی ڈیفنس کامرس ڈپارٹمنٹ سے جا کے بات کی ہے کہ بھئی ہماری ہمیں مارکیٹ شیئر زیادہ چاہیے؟ میں نے اخبار میں تو آج تک نہیں پڑھا. تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تعلقات ملاقاتیں تو ہوتی ہیں لیکن سر وہ گوروں کی غلامی والا کلچر آج بھی موجود ہے. ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہتے ہیں دیکھیں جی معاف کیجیے چائے گا پلا کے چائے جہاں بسکٹ سے پی کے واپس آ جاتے ہیں. جہاں سے معاف کیجیے گا یہ ہمارے جو بھی ڈپلومیٹس جاتے ہیں وہ ان کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے ایک ہی کہ میرے بچے یہاں پڑھ جائیں میرے بچے یہاں سیٹل ہو جائیں. وہ 3-4 سال جتنے سال وہاں رہتے ہیں وہ اس چکر میں ہی رہتے ہیں اور اس میں ہر قسم کی کمپرومائز یہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہاں پہ اس چیز پہ بہت سوچ سمجھ کے لوگوں کو چننا چاہیے اور ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر شوڈ ڈیپینڈ اپون دیئر پرفارمنس. ہمارے ایمبیسڈر ہیں وہاں پہ ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر شوڈ بی بیسڈ آن دا پرفارمنس آف دا جینٹلمین. یعنی ایکسپورٹ بڑھائی ہمارے ریلیشن شپ کیا اچھے ہوئے ہیں کیا برے ہوئے ہیں. بٹ یہاں پہ تو یہ سننا چاہ رہا ہے کہ بھئی یعنی اندازہ کریں یہاں پہ فارن سیکرٹری آپ بنے ہوئے ہیں پاکستان میں ایسے کئی افسر جو فارن سیکرٹری رہے ہیں they are dying کہ بھئی ان کا ایک لاسٹ ٹینیور واشنگٹن میں ہو جائے اور وہاں سے ریٹائر ہو and he wants to become subservient to a junior جو سیکرٹری ہو جاتا ہے. مطلب ہے اگر یہ ذہنیت ہے تو وہ کام کیا خاک کرے گا پاکستان کے لیے؟ آپ اس کے برعکس دیکھیں انڈیا کی ایمبیسی not only in Washington all over the world they work hard یار وہ محنت کرتے ہیں they are accountable. ہم تو انڈیا سے ہی اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں زیادہ تر. تو یہ لوگ تو تماشا انہوں نے بنایا ہوا ہے. they want good accommodation گاڑی چاہیے شام کو پارٹیاں چاہیے that's it. انہوں نے مجھے یہ بتائیں آپ کے جو پریس اٹیچی ہیں وہاں پہ انہوں نے کتنے آرٹیکلز نیو یارک ٹائمز واشنگٹن پوسٹ لاس اینجلس ٹائمز کے اندر لکھوائے کشمیر کے بارے میں؟ تو پھر کیا what is the ambassador doing there؟ ایمبیسڈر کا کام نہیں ہے کہ ان کی ٹانگیں کھینچے کہ جی یہ آپ کیوں نہیں جاتے بات کرتے ان سے؟ تو یہ سب کہانیاں ہیں رام کہانیاں یہ تو ہم 50 سال سے سنتے آ رہے ہیں. لیکن آپ سے سر ایک کوشچن میرا ہے سر اب یہ دعویٰ کرتے ہیں جی پاکستان امریکہ تعلقات جو ہے بڑے درست سمت میں جا رہے ہیں اور بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں. میں تو سنا ہے کہ 6 مہینے سے امریکی سفیر ہی نہیں ہے صاحب آپ کے اندر. صحیح بات ہے یہاں پہ نہیں ہے جب سے لاسٹ ایمبیسڈر گیا ہے. بلکہ لاسٹ ایمبیسڈر میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں. جو لاسٹ ایمبیسڈر تھا وہ پولینڈ سے ایمبیسڈر تھا وہاں پولینڈ میں وہاں سے ادھر آیا. اب انہوں نے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا ایز چارج دی افیئرس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے امریکہ کا ایک پروسیجر ہے کہ جو بھی نامنیٹ ہوتا ہے وہ سینٹ ہیئرنگز کے بعد ہی کلیئر ہو کے آتا ہے. انہوں نے وہاں پہ کسی کو ڈالا ہی نہیں اور وہ جتنا ٹائم یہاں رہا 2-2.5 سال وہ چارج دی افیئرز رہا دو ہی واز این ایمبیسڈر اسٹیٹس. اب مجھے بتائیں یہ آپ کے تعلقات اچھے ہیں اور وہ اس کو گئے ہوئے کوئی میرا خیال ہے 3-4 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں ابھی تک یہاں ایمبیسڈر نہیں ہے. ابھی بھی جو چارج دی افیئرز ہے وہ لک آفٹر کر رہی ہے. تو میں یہ پھر آپ کہتے ہیں آپ کے تعلقات اچھے نہیں یہ اگر تعلقات اچھے ہوتے تو آپ پہ اتنی بندشیں نہ ہوتی IMF کی آپ پہ اتنی بندشیں نہیں ہوتی ورلڈ بینک کی جو واشنگٹن کنٹرول کرتا ہے. تو کس بات کی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے؟ اور دوسری بات ہم نے اپنے آپ کو
सही सेल नहीं किया, हमारे नेगोशिएटर्स बहुत पुअर हैं। अमेरिका अफगानिस्तान में फंसा हुआ था, ये तालिबान और ये साले चक्कर में। पाकिस्तान मिलिट्री ने जितनी सपोर्ट इनको दी है, ये सोच भी नहीं सकते, इनको मालूम है, मगर हम उसके एवज में हमने कुछ लिया ही नहीं है। कौन सी हमने मराद ली है? देखें, ये सर पाकिस्तान आपकी आर्मी सिविलियन एड भी बंद है, आपकी फौजी इमदाद भी बंद है आपकी। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं ना, आई मीन आप देखें ना, यू हैव टू हैव गुड नेगोशिएटर्स। आपके लोग अमेरिकन से बात ही नहीं कर सकते यार, क्या आप बातें कैसे कर रहे हैं? मैं एक और मिसाल देता हूं आपको, ये जीसीसी की कंट्रीज हैं हमारी, सऊदी अरेबिया, यूएई हमसे नाराज है, आज कोई 1 साल हो गया है। नाराजगी की ये हद हो गई है कि यूएई ने पाकिस्तानी पे विजिट वीजा और यूएई के वर्क वीजा, जो पाकिस्तानी वहां काम करते हैं, वो बंद कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, बैन लगा दिया है। ये कहते हैं स्ट्रेटेजिक चेंज आ रहा है, ये कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक चेंज आ रहा है। भाई स्ट्रेटेजिक चेंज आ रहा है तो फिर आप क्या सो रहे हैं? आप भी स्ट्रेटेजिक चेंज में घुसे ना। ये घुसते ही नहीं है, सोते रहते हैं, ये बिजी रहते हैं कि अपने बच्चों को सेटल करें। ये मैं आई एम बीइंग वेरी ब्लंट टू यू, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर यहाँ पर जितने डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स आते हैं उनकी बड़ी मिसालें हमारे पास मौजूद है, यहीं पे रुक जाते हैं, फिर बच्चे सेटल करते हैं, यहीं पे शरीयत ले लेते हैं। यही मैं आपको कह रहा हूँ ना, फॉरेन सेक्रेटरी से आदमी रिटायर होता है इज्जत से, वो फॉरेन सेक्रेटरी के बाद एम्बेसडर आखिरी असाइनमेंट करना चाहते हैं वहां पे। तो कहने का मकसद ये है कि यूएई ने बैन कर दिया, 18 नवंबर से ये बैन लगा हुआ है पाकिस्तानी वीजा के ऊपर, वर्क वीजा से। आज तक ये टच का मस ही नहीं हुए यूएई, और हमने एफर्ट, आई डोंट नो, शाह महमूद ने की होगी, बट उसको साफ जवाब दे दिया है। वो जुल्फी बुखारी ने फोन किया यूएई के ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर को, उसने तो कहा बैन ही नहीं लगा हुआ, झूठ बोला, और ये सब बिलीव कर गए, हाँ जी बैन नहीं लगा हुआ। ये इस पर वर्क क्यों नहीं होता? ये तो कहते हैं अमेरिका तो मतलब एक सुपर पावर है और आपने उससे कई मुतालबात मनवाने भी। आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं कि हमने तो उनके लिए बहुत कुछ किया, हमने बदले में हमें कुछ नहीं मिला। मैं तो यही आपसे कह रहा हूं कि हमने देखें, अब मिसाल के तौर पे नो हार्ड फीलिंग टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, मेरी एक ही ऑब्जर्वेशन है, हमारे जितने वहां पे डिप्लोमेट्स जाते हैं, चाहे वो डिफेंस में जाते हैं या सिविल सर्विस में या ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, एज कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज हो गए, या आपके ये कॉमर्स में जाते हैं जो अटैचीज, या हमारे इवन टू दैट मैटर आवर एम्बेसडर्स। मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को चाहिए, क्योंकि वॉशिंगटन पाकिस्तान के लिए इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वहां पे जो हमारे लोग जाते हैं उनको 1 साल ट्रेनिंग देनी चाहिए इनको, इन अमेरिकन लैंग्वेज, जैसे वो बात करते हैं, जो स्लैंग्स वो इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग वहां जाएं वो अच्छे स्मार्ट से लोग जाएं, तगड़े से लोग जाएं, 6 फुटर के। जब भी कोई मिसाल के तौर पे जैसे हमारा डिफेंस अटैची है, वो मेरा ख्याल है शायद ब्रिगेडियर लेवल का बंदा है वहां पे, I think that should be upgraded to a major general, और मेजर जनरल ऐसा हो, 6 फुट का जवान हो, गोरा चिट्टा हो, और अंग्रेजी फराफर बोलता हो, उसको ट्रेनिंग दी जाए, सो दैट जब वो पेंटागन में जाए तो अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं वो भी उसको देखें कि यार ये जनरल कहाँ कहाँ आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें साइकोलॉजिकल होती हैं, और अगर आपने किसी एक जनरल या ब्रिगेडियर को भेजा जो बेचारा मेरे जैसा पर्सनालिटी है, छोटा है, और अंग्रेजी की अमेरिकन स्लैंग नहीं समझता, वो तो वो कोई चीज ही नहीं समझता होगा यार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी शुड educate our people who are going to the United States. I mean, you should understand their psyche. उनको किस तरीके से मिलना है, कैसे उठना बैठना है. They are different to the Europeans and the British. तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बहुत इसमें प्रॉब्लम्स हैं, and they should improve. ये वाकई एम्बेसडर का कोई काम भी होता है या बस एक ऑनररी सा एक ओहदा है, या वाकई कोई एम्बेसडर कोई तब्दीली ला सकता है ताल्लुकात के अंदर, कोई अपनी क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी से या अपनी क्रिएटिविटी से? देखें जी, ये तो बंदे पर्सन टू पर्सन पे चीज डिपेंड करती है। अगर तो वो डैशिंग है, वो सेनेटर्स को जाके मिलेगा, कांग्रेसमैन को जाके मिलेगा, कैपिटल हिल पे जाके लोगों को मिलेगा, और जितने स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर लोग हैं उनसे जाके मिलेगा, उनको प्राइवेटली ही कैन इनवाइट फॉर डिनर्स, सोशल गैदरिंग कर।
वॉशिंगटन के अंदर तो यू हैव टू बी वेरी सोशल. अगर आप सोशल नहीं है, यू आर आउट ऑफ द सिस्टम. फिर हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, दे आर वेरी वेल प्लेस्ड बोथ विद रिपब्लिकन पार्टी एंड विद द डेमोक्रेट पार्टी. जो पाकिस्तानी वहाँ की हमारी कम्युनिटी है, जो टॉप नॉच हैं, जो कनेक्टेड हैं ये अमेरिकन लीडरशिप के साथ, उनके साथ आपकी दोस्ती हो. दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल to introduce our ambassador to all these big people who are in politics. तो यहाँ पर आपको मैं रोकूंगा क्योंकि सर इस तरह का माहौल हमने देखा है. जब यहाँ पर शेरी रहमान थी पीपल्स पार्टी की, तो एक पॉलिटिकल वर्कर भी थी, पॉलिटिशियन भी थी, तो यहाँ बड़ी मकबूल थी अमेरिकन पॉलिटिशियंस के अंदर, स्टेट डिपार्टमेंट, व्हाइट हाउस. इस तरह हुसैन हक्कानी साहब पार्टीज होती थी और वो मिलते थे बहुत ज्यादा सेनेटर्स के साथ, कांग्रेसमैन के साथ, हर वक्त व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट के साथ गहमा गहमी रहती थी. उस तरह का माहौल हमने देखा नहीं. आपने बहुत सही बात की है. जहाँ से मैं कहने वाला ही था, आपने पहले कह दिया. यस, शेरी रहमान वाज अ गुड पाकिस्तानी एम्बेसडर, क्योंकि एक तो वो पढ़ी लिखी औरत है, शी वाज फ्रॉम द मीडिया. उसने यहाँ पे उसका काफी एक्सपोजर हुआ है पॉलिटिक्स के अंदर. शी स्पीक्स वेल एंड शी इज वेरी सोशल. इवन इन पाकिस्तान शी इज वेरी सोशल. तो वो शी वाज अ वेरी कामयाब एम्बेसडर इन वॉशिंगटन. बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आप जैसे आप कह रहे हैं, ये जो करियर डिपेंड्स. और दूसरी बात पता है क्या, ये जो हमारे एम्बेसडर्स आते हैं अमेरिका, जो जाते हैं, वो एक आखिरी उनका टेन्योर होता है जिसमें उनको ये प्राइस पोस्टिंग मिलती है. उस पीरियड में वो अपनी सेटलमेंट के चक्कर में होता है कि जी मैंने रिटायर होना है, तो मैंने अभी करना क्या है, अमेरिका रहना है, बच्चों को कहाँ रखना है, बेगम साहब को कहाँ रखना है. तो वो उस चक्कर में पड़, दे डू नॉट हैव टाइम टू वर्क फॉर द कंट्री बिकॉज दैट इज देयर लास्ट पोस्टिंग इन देयर सर्विस. तो आपकी बात 100% सही है. वॉशिंगटन, लंदन और जो और कुछ कैपिटल्स हैं वर्ल्ड के, वहां पे एक पॉलिटिकल अपॉइंटी हो, अ पर्सन लाइक शेरी रहमान, जो जिसका एक एक्सपीरियंस भी है, फ्लेयर भी है और कैपेबिलिटी भी है. तो ऐसे लोगों को अपॉइंट करना चाहिए रादर देन career diplomats at these most important stations for Pakistan. तो मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस लाइन पे सोचनी चाहिए. ये रिक्वायरमेंट एम्बेसडर का काम है कि वो गवर्नमेंट को लिखे कि भाई मुझे ये बंदे चाहिए यहाँ पे. अगर एम्बेसडर जरा जोर से लिखता है तो आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑब्लाइज करेगी. उसको फॉरेन मिनिस्टर को लिखना चाहिए. जाहिर है वो अक्सर 6 महीने साल में पाकिस्तान, इस्लामाबाद आते होंगे फॉर मीटिंग्स और विद पाकिस्तानी ऑफिशियल्स एंड द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. तो वहां पे कहें, तो ये तो एम्बेसडर का काम है. अगर एम्बेसडर ठंड पार्टी है कि भाई छोड़ो, दफा करो, जैसे चल रहा है निजाम चलने दो, फिर यही हाल होगा. आप आई एम श्योर आप जाके देखें इंडिया की जो मिशन है उसमें कितने लोग होंगे. हमारे लोग जो हैं ये काम नहीं करते और उनकी हर चीज शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस. अगर परफॉर्मेंस नहीं है, उनको बस यहाँ हेड ऑफिस में डाल के एंड डंप देम इन द कोल्ड स्टोरेज. देखिए, जब तक आप फैसले नहीं करेंगे अच्छे, तब तक ये कोई आदमी काम नहीं करेगा. एंड आई वुड लाइक टू अगेन स्ट्रेस, जो भी डिप्लोमेट वहां जाता है, किसी भी महकमे में जो हेड करता है अपना अपना सेक्शन, उसको 1 साल की ट्रेनिंग जरूर दी जाए. पाकिस्तान में या इवन अमेरिका उनको पहले 1 साल भेज दिया जाए फॉर कोर्सेज, कि वो कम से कम अपने आप को क्लाइमेटाइज करें लैंग्वेज से, हर चीज से, वहाँ के जो सोशल फैब्रिक है उससे, और फिर जाके पोस्ट हो कि दे गेट इनटू द जॉब इमीडिएटली. बट वो भी लोग अनफॉर्चुनेटली वही काम करते हैं कि अपने बच्चों को सेटल किया, अपनी बेगम को सेटल किया, अपने भाई को बुला लिया, अपने कजिन को बुला लिया. ये धंधे होते हैं. जब ये धंधे होंगे ना तो फिर वो मुल्क के लिए काम इंसान नहीं. बट ये जो सिलसिले हैं ना, ये हमारी एम्बेसी, जहां जहां एम्बेसी हमारी है, वो वहां यही हाल है. कोई नोबडी इज रेडी टू वर्क फॉर द कंट्री. देखें, ये जीसीसी ले लें आप. जीसीसी से आपका तकरीबन $10 बिलियन आता है होम रेमिटेंसेस से. सऊदी अरेबिया से 6.5 आता है, 3.5 बिलियन आता है यूएई से. वहाँ हमारी एम्बेसी का काम ही नहीं करती भाई. लोग तो परेशान है. बातों से तो महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान खारजा अमूर पर जो है बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं. तो पाक अमेरिका ताल्लुकात तो चले एक तरफ, अगर हम थोड़ा सा फॉरेन अफेयर्स पर बात करें पाकिस्तान के, तो आपके जो करीबी दोस्त थे खासतौर पर अरब ममालिक, वो भी आपसे नाराज नजर आते हैं.
ये तो बहुत सख्त बड़ा नाराज हो है चुका है खारजा अमूर के ऊपर। सर, बहुत सख्त। मैं रोज टीवी पे यहाँ कहता हूँ कि भाई यूएई से ताल्लुकात सही करो। आप 3.5 बिलियन डॉलर जो आपको होम रेमिटेंस आ रहा है, आपकी इकोनॉमी में पंप हो रहा है, वो कल को खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी वहां से आ गए और यहाँ से पाकिस्तानी गए नहीं, तो आप करेंगे क्या? ये 350 बिलियन, ये 3.5 बिलियन आप कहाँ से पुर करेंगे? एक्सपोर्ट्स आपकी है नहीं। सऊदी अरेबिया अलग आपसे नाराज है, ठीक है, कोई बात होगी जो हमें नहीं पता कि वो नाराज क्यों है, बट अगर नाराज है तो उनको रिजॉल्व करें भाई। ये आप जिद बना के ना बैठें भाई। सियासत के अंदर आपको झुकना भी पड़ता है, आपको मजबूरी है कि भाई वहां से आपके लोग वहां काम कर रहे हैं, वहां कम से कम आपके 30 लाख आदमी काम कर रहे हैं पूरे गल्फ के अंदर। अगर कल को उन्होंने रिपैट्रिएशन शुरू कर दी, आप क्या करेंगे? आप फिर जाएंगे ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने। वैसे ही आप लोन ले लेके तो हम दब चुके हैं। सेंटर बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया।